प्राइम एशिया टीवी देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करते हैं प्रोग्राम प्राइम टाइम विच। मैं हाँ नवजीत। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते गलबात करनी है। लोक सभा दीयां चोणां नज़दीक आ रही ने ते सियासतदानां ने सियासी सरगर्मियां भी तेज कर दित्तियां ने। कुछ क सियासतदान एक दिन च 2 तो लैके 3 मीटिंगां कर रहे हैं। इस करके भी हो सकता है क्योंकि 1 जून नूं चोणां होणीआं ने ते उस तो पहलां किते साह ना फुੱਲ जाण, इहदे करके कछुए की चाल दे नाल काम जारी रखिया। बहुत सारे सियासतदान ने जिहड़े कह रहे हैं कि आउंदे समय च असी बाजी पलट देनी आ। बाजी पलटणगे जां नहीं ये तो समा दसेगा, पर इन्ना जरूर आ सियासतदान ने सरगर्मियां तेज कीतियां ने। जिथे सरगर्मियां तेज ने उत्थे कुछ दा विरोध भी होना शुरू हो गया। अज गल करांगे पटियाले तो धर्मवीर गांधी हुरां ने जदों मैदान दे विच उतारन की तैयारी की जा रही है, इसे करके कहा जा रहा है कि कांग्रेस लिए शुभ संकेत ने। हालांकि वो कहते हैं कि सेहत पक्षों तो ढिल हैगी आ जे, पर फिर भी जेकर पार्टी कहेगी तो चोण लड़ांगे। पर कहते हैं कि विरोध होना भी शुरू हो गया। इस तरह का विरोध गुरदासपुर भी चलता पाया। गुरदासपुर दे विच जदों दिनेश बब्बू हुरां नूं मैदान दे विच भाजपा ने उतारिया तो पुराने भाजपा के परिवारक मैंबर वो थोड़ा जिहा विरोध जता रहे हैं। कोई कहता पाया कि आज़ाद भी खड़ जाना। यदा मतलब है कि पंजाब दे विच कुछ राजनीतिक आगुआं ने विरोध करना शुरू कर दिता, कुछ सियासतदानां ने विरोध करना शुरू कर दिता। गल ये भी करांगे। गलबात दिल्ली की भी करनी है क्योंकि अज एक पासे अरविंद केजरीवाल हिरासत विच ने ते उधर संजय सिंह होरां नूं जमानत मिली है। ये वड्डा मामला है। वो इस करके क्योंकि दिल्ली च आम आदमी पार्टी प्रचार करना चाहती सी, पर कई वड्डे चेहरे जेल दे विच बंद ने। ईडी ने हालांकि इस मामले ते कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी कि जमानत क्यों दी है। गल इत्ते भी करांगे। ते गलबात उन्हां पार्लीमेंट मैंबरां दी भी करनी है जिन्हां दे खिलाफ किते ना कोई केस दर्ज है। किन्नी गिणती है उन्हां दी, किन्ने पार्लीमेंट मैंबर वो ने जिन्हां दे खिलाफ संगीन मामले दर्ज ने। अद्धियां ने आप लिख के दिता कि कतल दे मामले साडे ते चलदे पे ने। तो फिर जेकर बहुमत होने वाला इन्हां सियासतदानां दा भी होवे तो फिर भी चुन के उन्होंने उस पार्लीमेंट में भेजा जाता जिथे लोगों के मुद्दों की गल होनी है। तो ये की गल करन दे विच सफल होए ने, गल वो भी करांगे। गलबात इस तो अलावा दिल्ली की करनी है क्योंकि दिल्ली दे विच ही सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव होरां नूं लैके अदालत ने जिहड़ा फैसला सुनाया एक बार फिर तो झाड़ झंब की है, उसका जिक्र करना भी जरूर बनता है। पर शुरुआत पंजाब तो करते हैं। असी जिक्र किया पंजाब का कि इस वेले डॉक्टर धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि मन्निया जा रहा है कि उत्थे मुकाबला सख्त हो सकता। ये भी हो सकता आउंदे दिनां नूं श्रोमणी अकाली दल रखड़ा साहब ते दा खेल देवे। ये भी हो सकता आउंदे दिनां नूं जिहड़ी सीट आ उत्ते मुकाबला सख्त हो जाए। पर उस तो पहलां कुछ क सियासतदान कह रहे हैं कि लंबा समा हो गया कांग्रेस दे कुछ क टकसाली लीडर मौजूद ने, तुहानू लीडर नहीं मिलिया, तुसी डॉक्टर धर्मवीर गांधी नूं पार्टी विच शामिल कर लिया। तो जेकर विरोध होना शुरू हो गया, विरोध की गल करिए तो अज 5 लीडरां दे नाम सामने आए हैं। हुण जिन्हां ने विरोध करना शुरू किया उहदे विच चर्चे आ जलालपुर हुणां दे 5 कांग्रेस पार्टी के लीडर जिन्हां ने घर दे विच मीटिंग सद्दी, जिस तो बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 5 विधान सभा हल्का इंचार्ज हाई कमांड नूं एक सीधे तौर पर संकेत दे दिता कि सानू तुसीं दरकिनार कर दिता ते जिहड़ा चेहरा नवां शामिल किया उन्होंने टिकट देने के चर्चे ने। तो जेकर कल नूं ये विरोध वध गया तो फिर हो सकता आउंदे दिनां नूं मदन लाल जलालपुर उन्हां दे नाल 5 होर सियासतदान जिन्हां ने मीटिंग की है, कांग्रेस लिए थोड़ी जी स्थिति औखी भी बन सकती है। 5 विधान सभा हल्के के इंचार्ज जिहड़े सीगे साबका विधायक हरदयाल सिंह कंबोज, साबका विधायक मदन लाल जलालपुर के घर जी मीटिंग हुई है अगवाई इन्हों ने की है। इन्हों तो अलावा काका रजिंदर सिंह हल्का शुतराणा तो आम आदमी पार्टी के इंचार्ज दरबारा सिंह ते पटियाला शहरी तो कांग्रेस पार्टी के साबका मेयर विष्णु शर्मा ये जिहड़े इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे। हुण इन्हां चेहरिਆਂ ने फैसला की लिया अजे तक स्पष्ट नहीं होया, सामने नहीं आई स्थिति। पर इन्ना जरूर है पंजाब नूं कांग्रेस की लीडरशिप नूं हाई कमान नूं एक सीधे तौर पर संकेत देता कि इन्हां दे विचों कोई एक चेहरा इस तरह का जिहड़ा लोक सभा की टिकट
ਝਾਕ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਾਲਪੁਰ ਹੁਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਖੜਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਝਾਕ ਸੀਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਰਨ ਸਲਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤੇ ਸੀ, ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਹੋਣ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 4 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਾਂ 10 ਹੋਣ, 100 ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 50,000 ਹੋਣ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਪੇਚਾ ਅੜ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਹੁਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇ, ਸਥਿਤੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਖੰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਬਦਬਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ। ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ये आने वाला समा दसेगा कि सियासत किधर नूं जाएगी। ये लोग पार्टी दे नाल रह के काम करनगे, पार्टी तो वक्री विचारधारा लैके चलणगे, जां फिर चुप चपीते इन्हां नूं भी जलंधर दे उन्हां 3-4 लीडरां दे वांग जिहड़े सीनियर लीडर सी, किसी वेले मंत्री भी सीगे, चुप करके घर 'च बैठे हुए ने, जां फिर दिल्ली दे विच वो सियासतदान जिन्हां नूं कदी कदी कोई सियासतदान अपना गुरु भी कह जांदा ते बाद दे विच पता लगदा कि ओह हुण आराम नाल मंडल दे विच बैठ चुके ने, उम्र हो गई है इस करके। पर नहीं, सियासतदान तजर्बा नाम की चीज़ भी होंदी है। पर इत्थे ये जिहड़े सियासतदान ने पार्टी छड्डण नूं काले ने, जां फिर विरोध हो सकता है, जां फिर बागी सुरां उठ सकदियां ने, ये तो आउण वाला समा दसेगा। पर इन्ना जरूर है मुश्किलां किते ना किते भाजपा लई वधदियां जा रहीआं ने। गुरदासपुर दे विच भी, लुधियाणे दे विच भी यही हालात जिला जलंधर विच भी हो सकते हैं, क्योंकि भावें उत्थे सुशील रिंकू होरां नूं टिकट दे दी गई है, पर कांग्रेस छड्ड के आम आदमी पार्टी विच, आम आदमी पार्टी छड्ड के भारतीय जनता पार्टी ये जिस जगह पर आके स्थिति खड़ गई है, इन्हां लीडरां लई राह इन्ना सौखा नहीं दिखाई दिंदा है। देखते हैं हालात किधर नूं जाणगे। अगे बढ़ते हैं, गल करते हैं EVM मशीनां दी। जदों भी चोणां नज़दीक आउंदियां ने तां EVM दा रौला पैना शुरू हो जाता है। हालांकि इहदे विच कई बार सामने आया, जेकर गड़बड़ी हैगी है तो सच सामने आउणा चाहीदा। चोण कमीशन दे कोल शिकायतां पहुंचदियां ने, शिकायतां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भी पहुंचियां, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचियां। चोण कमीशन ने कई बार कहता कि इदां दी कोई गल नहीं, किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी हुंदी नहीं। जेकर गड़बड़ी हुंदी नहीं तो सवाल क्यों खड़े हुंदे आ? पिछले दिनी जंतर मंतर ते कुछ वकीलों ने, कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया EVM मशीनों को लैके। उन्होंने उदाहरण दित्तियां, केलियां की उदाहरण, सेबां की उदाहरण, अमरूदां की उदाहरण, होर भी कई फल सीगे ABC कैंडीडेट के रूप में दिखाए। उन्होंने दस्सिया कि आ देखो बटन दबदे पे असी सेब वाला, वोट पैंदी जाके केलियां नूं। ते उन्होंने वाहवा लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि इस मामले में गड़बड़ी हुंदी है। सवाल खड़े होए, नतारा ही नहीं होया, किसी पासे जवाब ही नहीं किसी ने कोई दिता। पर मामला अदालतां विच है, हुण दा नहीं, 2018 का यह मामला अदालतां दे विच लटकदा पिया। चोण कमीशन हर बार कहता कि इदां दी कोई गल नहीं, असीं भी कहने असीं भरोसेयोगता दे शक नहीं करते, पर जदों सवाल खड़े हुंदे आ तो दिमाग दे विच किते ना किते बहुत सारे आम लोग ने जिन्हां दे खड़कदी है, वो कहंदे ने इहदे विच गड़बड़ी हुंदी है। पिछले दिनी एक खबर सामने आई सी, खबर सी कि जिहड़ियां EVM मशीनां ने वो बनदियां हैगियां गुजरात विच, ते जेकर गुजरात दे विच मशीनां बनदियां तां ओहदे भाजपा नाल संबंधित बहुत सारे काम करने वाले भी हो सकते हैं। ये शक जाहिर किया गया सी, हालांकि कईयां दे नाम भी सामने आए सीगे। कई तां भाजपा ने सूबियां दे इंचार्ज लगाए सीगे। एक चेहरा इस तरह का सीगा ते जिहड़ी कंपनी तैयार करदी मशीनां उन्हां संबंध भी सीगा। रौला उदों भी पिया, बनया कि कुछ भी नहीं। जेकर चोण कमीशन कहता पिया कोई चीज़ नहीं गी तो फिर की मन्निया जाए कि सचमुच कुछ भी गलत नहीं गा। दूजा पक्ष, असीं दोनों पक्ष तो गल करते हैं, क्योंकि BJP के बहुत सारे लीडरां ने भी मुद्दा चुकिया। वो कहते जदों हिमाचल प्रदेश के विच कांग्रेस जितदी आ उस वेले कोई रौला नहीं पाउंदा कि EVM दा रौला हैगा। जदों पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की जित हासिल हुंदी आ ते उस वेले कोई नहीं कहता EVM करके होया सारा कुछ। ये फिर दोष का तो लगते हैं, सवाल तो भी है ना, पर सच की है उसका सामने आना चाहिए। जदों VVPAT संबंधी पटीशन अदालत विच सी तां उस मामले ते जस्टिस गवई ते जस्टिस संदीप मेहता होरां ने सुनवाई की है। 17 मई का दिन रखिया, उस दिन पता लगना है असल दे विच सच की है। हुण मामला सामने क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट ने चोण कमीशन नोटिस भेजिया। नोटिस विच जिक्र है कि 5000 करोड़ दे 24 लाख मशीनां खरीदियां, 5000 करोड़ दियां 24 लाख मशीनां खरीदियां। 24 लाख दे विचों सिर्फ 20,000 मशीनां वो ने जिन्हां दा VVPAT मशीनां दे राहीं मिलान हुंदा। अंकड़ा देखो कितना वड्डा, 24 लाख मशीनां खरीदियां ते उहदे विचों सिर्फ 20,000 वो ने जिन्हां दा VVPAT दे राहीं मिलान हुंदा। सवाल है कि 24 लाख दे विचों सिर्फ 20,000 ही क्यों? फिर क्यों ना शक किया जाए, क्यों ना शक की सूई बार बार उधर नूं जावे। नोटिस विच 4 मुख्य चीज़ां जो पहलां भी अदालतां विच गईयां, जो पहलां भी ध्यान दे विच आईयां, उहदे विच सीगा कि जिन्नियां भी मशीनां हन सारियां दे विच VVPAT नाल मिलान दी जां पेपर स्लिप होनी चाहिए। पेपर स्लिप मतलब यह है कि जदों भी किसी ने वोट पाउणी है VVPAT दे विच पता लग जांदा कि इहनूं वोट पाई है तो उहदी एक स्लिप बाहर होनी चाहिए है, ताकि उम्मीदवार नूं पता लग सके कि हाँ वोट इनू, ताकि लोगों को पता लग सके कि इसी उम्मीदवार नूं वोट पाई है। दूसरी गाइडलाइन इस मामले की सी EVM ते VVPAT नूं लैके 2023 विच
ये कहा गया सी कि चोण कमीशन ने कि कुछ जगह ते ही वीवीपैट राही स्लिप निकलेगी, बाकियां ते नहीं, क्योंकि ये नाल डिले हुंदा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने सफाई मंगी है कि हो की रहा, ये बारे जानकारी दी जाए। जेकर वाकई डिले हुंदा तो फिर की तकनीक नूं होर अगे नहीं किया जा सकता। गाइडलाइन के भी चीज़ शामिल सी 14.7H इस दे अधीन ये गल कही गई सी। तीसरा सवाल, जो वीवीपैट स्लिप निकलेगी उन्होंने वोटर हाथ दे नाल फड़ के बाद दे विच बैल्ट बॉक्स में क्यों नहीं पा सकते? जेकर बैल्ट बॉक्स में पाउण की साडे कोल सहूलत है तो फिर वो रोक टोक किहदी आ? बाद दे विच गिणती जिद्दां मर्जी करो। पर इत्थे भी एक सवाल खड़ा किया सी कि इहदे नाल टाइम बहुत लग सकता। जेकर टाइम लग सकता, दूजा पक्ष ये भी है कि इस बार मान लो कुछ सूबे वो ने जिथे 7 फेस दे विच चोणां होणीआं, बिहार दे विच भी 6 ਜਾਂ 7 फेस चोणां होणीआं। हुण जेकर चोणां 7 फेस हो सकदियां ने तां की जदों वोटां गिणनियां ने उहदे लई 3-4 दिन होर नहीं वध सकदे? कि उहदे विच 1 हफ्ता समा नहीं लगाया जा सकता? ये भी एक सवाल है जो अज उठिया। वीवीपैट की मशीन जिहदे विच शीशा लगा हुंदा है, जिस साइड ते तस्वीर आ जाती है कि असी इस उम्मीदवार नूं वोट पाई है। हुण कहंदे है कि उस नाल थोड़ा जिहा काम धुंधला हो रहा है, धांधली हो रही है, धुंधला हो रहा है, 2 शब्द ने दस्सिया ये जा रहा है कि बटन दबाउण तो बाद जो लाइट चलती है उस लाइट का समा इन्ना ज़्यादा नहीं गा कि बंदा रोक के देख सके कि असी इनू ही वोट पाई है, वो समा घट है। कि इस बटन दबण तो बाद समय वधाउण की गल भी कही जा रही है। हो सकता है ये भी गल आने वाले दिनों एक वड्डा मुद्दा बन जाए। मुद्दा तो यह भी बन गया कि रंग पहला होर सीगा, बाद दे विच शीशा काले रंग का कर दिता गया। काले रंग का शीशा क्यों किया गया, एक सवाल ये भी खड़ा होया। हालांकि इस जेडे गाइडलाइन सीगियां, कुछ गल्लां गाइडलाइन दियां, कुछ मुद्दे जिहड़े उठते पे है, इस सारे मामले ते चोण कमीशन नूं चाहीदा कि स्पष्ट कर देवे। चोण कमीशन नूं चाहीदा कि जेकर ये सारा कुछ झूठ आ, जेकर ये रौला पाया जा रहा है, जेकर कोई गलत प्रचार करदा तो तुसीं उहदा सच की आ वो दस्सिया जावे। हुण जेकर वोटर नूं ना यह पता लगे कि असीं वोट किहनूं पाई आ तो फिर लोकतंत्र दे विच धांधली होण दी बहुत संभावना रहिंदी आ। इस करके ये सारियां गल्लां सामने आईयां। हुण इहदा जवाब मंगिया गया कि इलैक्शन कमीशन इस चीज़ का जवाब पहलां दे देवेगा। सुप्रीम कोर्ट नूं ये सारी जानकारी होनी जरूरी है। तुसीं देखो, इस तो पहला चोण बॉन्ड का मुद्दा सामने आया। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने जिहड़ी चोण बॉन्ड मामले ते चुप्पी तोड़ी है, उन्होंने ये गल कही सी कि जेकर प्रधानमंत्री मोदी खुद आप बॉन्ड मामले ते कोई कानून ना लैके आउंदे, कोई विधि ना हुंदी इदां दी, तां पता नहीं लगना सी किहड़ी राजनीतिक पार्टी नूं किन्ना चंदा गया। गल तां ठीक है कि किहड़ी राजनीतिक पार्टी नूं किन्ना चंदा गया, इहदे बारे पता ही नहीं लगना सी। पर यह भी तां देखिया जावे कि 2009 दीयां लोक सभा दीयां चोणां दे दौरान किहड़ी राजनीतिक पार्टी नूं किन्ना चंदा गया। हुण जेकर कांग्रेस की गल करिए तो कांग्रेस नूं उस वेले दा चंदा 1000 करोड़ के करीब सीगा। पर जदों 2014 आउंदा उस वेले तो लैके 2019 तक ये चंदे की रकम वध क्यों जाती है। बहुत सारिया कंपनियां जिन्हां दे खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की या इनकम टैक्स या CBI रेड हुई है, उन्हां कंपनियां जिन्हां दा प्रॉफिट खुद का 2 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपया प्रॉफिट है, उन्होंने 113 करोड़ रुपए कित्थों कढ़ ले। कि उन्होंने डरा धमकाया गया पहला इस करके, ਜਾਂ डर दे मारे उन्हें आप ही हथ बन के अगे रखते कुछ ना कुछ तो हैगा। पर यदा सच भी आखिरकार सामने आना चाहिए। उधर राहुल गांधी होरां ने पिछले दिनी रामलीला मैदान दे विच जदों ये गल कही कि EVM इस वेले फिक्स है मैच, इलैक्शन फिक्सड, उन्होंने गल कही, इलैक्शन फिक्स गल कही, सवाल उदों भी खड़े हुए। BJP के लीडर ने कहा कि ये लोकतंत्र चोणां तो पहला इस वेले सवाल खड़े किए जा रहे हैं EVM मशीनों ते, इस करके चोण कमीशन नूं शिकायत की है कि कार्रवाई होनी चाहिए है। फिर दूजे पासे ध्यान जाता कि जेकर इस छोटी जही गल नूं राहुल गांधी जी नूं ये कहा जा रहा है कि चोणां नूं प्रभावित करती है, तो दूसरे पासे EVM का मुद्दा तो फिर बहुत बड़ा, उहदे बारे कोई लीडर बोलते क्यों नहीं। इस करके हुण लोकतंत्र दे विच चोणां हो रहीआं ने। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सब तो बड़ा लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र दे विच EVM दे राही कोई घपला ना होवे, कोई धांधली ना होवे। जेकर ये सवाल उठ रहे हैं तो इन्हें सारे सवालों नूं शांत करना चाहिए, इन्हां सारे सवालों के जवाब सामने आने चाहिए ने। तो दूसरे पासे जदों आ गल सामने आउंदी है कि 24 लाख दे विचों सिर्फ 20,000 ही वीवीपैट मिलान क्यों हुंदे ने, तो उस वेले कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंदे ने। तो इस वेले अदालत दे विच ये मामला देखते हैं आने वाले समय इस मामले का
ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਧੂਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਮੁੱਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਆ ਲੱਭਿਆ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਆ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬੋਟੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੇਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੱਭਿਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ EVM ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤਾਂ ਨਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਧਰ ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਤੇ ED ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਦਰਅਸਲ ED ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ED ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ SV ਰਾਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਨੇ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ED ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, 82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 82 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਮ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਛੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਛੀ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਛੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਆਫਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਚਰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋ, ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧੋਖਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ 20 ਦਵਾਈਆਂ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਲਟੇ? ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨ ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਜੂਸ ਸੀਗਾ, ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਉਹ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਨ ਆ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਝੰਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੰਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 6 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ 2, ਕਿਸੇ ਦੇ 4, ਕਿਸੇ ਦੇ 8 ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ। 8 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 97% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ 97% ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਚੜੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਚੰਪ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ੂਏ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਢਿੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ADR ਦੀ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 225 ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019-9 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। 2014 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੀ, ਲੱਖਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਦਰਜ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ADR, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 514 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 225 ਹੈ, 44% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੈ ਉਹ 29% ਬਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 5 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੀਰੀਅਸ IPCC ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 11 ਮਾਮਲੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 10 ਮਾਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ।
खडूर साहब तो उम्मीदवार ऐलानिया। गुरमीत सिंह मीथियर सीरीयस IPC वो भी मामले दर्ज है। एक होर IPC 17, चाहे सिमरजीत सिंह मान क्यों ना होण, उन्होंने उपर भी 2 केस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ IPC ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਨੇ। मतलब कि ਵੱਡਾ एक ਅੰਕੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਾਹੇ BJP, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨਤਾ ਦਲ JDU, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਰਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। केरल ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 78%। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 75% ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 23 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ 58% ਅੰਕੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ 7 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, 54% ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 19 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ 49% ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ 75% ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਆ, YRS ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹਦੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8, DMK ਦੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 19 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 294 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 118 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂ ਦੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 50% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। YSR ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 4, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 294 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 350 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਪਾਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਝੰਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਡੰਡੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਾਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂਚ, ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ
शुभकरण ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ भी ਦਿੱਤੀ जा रही है। मसला ये है कि इस वेले अंदोलन जिथे खड़ा पिया, वैसे असीं पहिलां भी जिक्र किया, कई मामले इस तरह के जिहड़े मुद्दे दब जाते हैं। किसानों के अंदोलन की पिछले कई दिनों तो खबर सुनी है, ये नहीं कि मीडिया गल नहीं करता, गल करता है, पर इन्ना जरूर है किते ना किते जो वड्डा मुद्दा बन जाता सारिਆਂ ध्यान उधर चल जाता है। किसानों का अंदोलन भी वड्डा, अपनी जगह पर वड्डा, पर लीडरां दे पाटे होने दे करके थोड़ी जही शायद हो सकता कि गलबात बहुती नहीं हो रही, पर इन्ना जरूर है किसानों के ऐलान ने कि असीं आने वाले समय दिल्ली जा सकते हैं। जांदे जांदे गल मौसम की भी करनी है, क्योंकि पंजाब दे विच लू वगनी शुरू होने वाली है। अचानक 2 तो लैके 5 डिग्री तापमान वध जाना। सियासी पारा तो वधिया ही होया, पर हुण गर्मियां आउण वालियां ने ते गर्मियां दा इत्थे भी असर पैंदा दिखाई देना। अज कहा जा रहा है कि 85% देश इस बार तपना। मध्य भारत तो लैके मध्य प्रदेश होवे, चाहे तमिलनाडु, चेन्नई, इस तो बाद पश्चिमी बंगाल, होर भी कई सूबे ने जिथे चेतावनी जारी की गई है कि इस बार हीट वेव वग सकती है। वैसे साडे मंत्री ने किरण रिज्जू, वो कहते हैं कि असी मुकाबला करने लई तैयार हाँ। ठीक है, चंगी गल है, पर हीट वेव का असर कई देशों में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के करके जो ये नुकसान हो रहा है, इसका असर पंजाब ते भी पैना। दरख्त वड्डे जा रहे हैं, लगातार गर्मी होंदी जा रही है। सानू अजकल ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੌਂਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਛਾਂ ਦਾ? ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੜਦੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਇਸ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ जेकर गर्मी की मार हेठ आ गया तो तुसी अंदाज़ा लगाओ। 2023 दुनिया का सब तो गर्म साल रहा, दुनिया का सब तो गर्म साल, तो आउंदे समय ये तापमान बढ़ना है। जिथे तापमान 40 डिग्री हुंदा सी, इस बार 45 डिग्री जाना, तो जिथे 45 सी 50 आप ही जाना। नुकसान कितना किते हुंदा दिखाई दे रहा है, पर इन्ना जरूर है इस बार अचानक बदल रहे मौसम को लैके भावें मौसम विभाग के अधिकारी भी कह रहे चिंता करने की लोड़ नहीं, जिहड़ा समा सी फसल का वो निकल गया, पर आउंदे समय फसल होर भी बीजनी है, नुकसान तो उत्थे भी होना। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पंछी, नुकसान उन्होंने भी होना। दूजे पासे एक चिंता की खबर हो रहा है, धरती हेठला पानी धरती के होर हेठां वल जा रहा है। पंजाब के 113 ब्लॉक नूं लैके चिंता जाहिर की गई है कि धरती हेठला पानी खाली हो रहा है। 1970 का एक समा जो ट्यूबलों की गिनती 24,000 होंदी सी, ते 2024 का वो समा जो 24 लाख हो चुकी है। 24,80,000 ट्यूबल पंजाब दे विच ने, तो ये नुकसान जिहड़ा लगातार वधदा जा रहा है, किते ना किते दसदा पिया कि आउंदे समय पानी लई खतरा जरूर हो सकता है। सो देखते हैं आने वाले समय हालात किधर नूं जांदे ने। वैसे मुद्दा तो यह भी चोणां दा एक होना चाहिए, प्रचार तो इत्थे भी राजनीतिक पार्टियां नूं करना चाहिए कि पानी नूं बचाया जाए, पर कौन बोलदा? इत्थे तां सरकारी हस्पतालों दे विच हालात माड़े ने कुछ च, उहदे बारे नहीं कोई बोलदा पिया। इत्थे तां पिछले दिनों के दौरान नशे का मुद्दा सब तो ज़्यादा चर्चा के विच रहा, उहदे बारे नहीं कोई बोलता पाया, क्योंकि लीडरां लई शायद ये मुद्दे है ही नहीं। प्रोग्राम इत्थे समाप्त करने का वेला आ गया। उम्मीद करते हैं तुहानूं प्रोग्राम जरूर पसंद आया होना। जेकर तुहाडा कोई सुझाव तो टिप्पणी जरूर साझी करियो। मैनूं नवजीत नूं दिओ इजाजत। देखते रहो प्राइम एशिया टीवी, तुहाडा अपना तुहाडे लई।